جس دیش میں صرف ریگستان اور ریت کے پہاڑ ہوں اور جس کے پاس خود کا پینے کا پانی بھی نہ ہو، وہ دنیا میں اتنی ترقی کرے گا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس میں موجود ایک ایسے شہر کی جہاں آج سے 30 سال پہلے صرف ریت ہی ریت تھی، جس کو آج پوری دنیا دبئی کے نام سے جانتی۔ جس ریگستان میں لوگ آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہاں اب پوری دنیا کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس ریل پیل کے پیچھے ایسے دماغ ہیں جنہوں نے ریگستان کو بھی ایسا ماڈرن سٹی بنا دیا ہے جہاں اب ہر قسم کا عیش و آرام مل سکتا ہے۔ اس کی دبئی سے لے کر برج العرب تک اور ڈانسنگ فاؤنٹین سے لے کر انڈر واٹر ایکویریم تک، دبئی میں ایسے بے شمار پروجیکٹس موجود ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں۔ لیکن دبئی کے چند ایسے فیوچر پروجیکٹس بھی ہیں جو لانچ تو چند سالوں کے بعد ہوں گے، لیکن ان پروجیکٹس کی وجہ سے دبئی کی شہرت اور کامیابی نیکسٹ لیول پر جا پہنچے گی۔ آئیے جانتے ہیں دبئی کے ان فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں جن کی لانچ سے دبئی کی چمک دمک مزید بڑھ جائے گی۔ نمبر 1، دبئی کریک ٹاور۔ دبئی کی کامیابی شروع ہوئی تھی 2010 میں، جب دبئی نے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کو لانچ کیا تھا۔ 2716 فیٹ اونچی، بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی اس بلڈنگ میں حیرت انگیز طور پہ 163 اسٹوریز بنائی گئی تھی۔ لیکن برج خلیفہ نے صرف اپنی ہائٹ کی وجہ سے ہی دنیا بھر سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کیا، بلکہ برج خلیفہ کے پاس چند اور ورلڈ ریکارڈز بھی موجود ہیں، جس میں دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک، دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورانٹ اور دنیا کی سب سے تیز چلنے والی لفٹس بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دبئی کا یہ فیم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جی ہاں، جو ورلڈ ریکارڈ پہلے سے موجود تھے ان کو توڑ کر دبئی نے اپنے نئے ورلڈ ریکارڈز تو بنائے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو بھی ایک نہ ایک دن ضرور کوئی توڑے گا۔ برج خلیفہ کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے، جو ابھی تک کی انفارمیشن کے حساب سے 3280 فیٹ اونچی بلڈنگ ہوگی، یعنی برج خلیفہ سے بھی 564 فیٹس اونچی۔ جدہ ٹاور نہ صرف برج خلیفہ کی اونچائی کا ریکارڈ توڑے گا، بلکہ برج خلیفہ کے بنائے گئے دوسرے بھی کئی ریکارڈ توڑنے کا منصوبہ سعودی بلڈرز بنا چکے ہیں، جیسا کہ دنیا کا سب سے اونچا آبزرویشن ڈیک اور ہیلی پیڈ بھی جدہ ٹاور میں موجود ہوگا۔ ساتھ ساتھ برج خلیفہ میں ٹوٹل 57 ایلیویٹرز ہیں، جبکہ یہ ریکارڈ توڑنے کے لیے جدہ ٹاور میں 59 ایلیویٹرز بنانے کا پلان کیا گیا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو دبئی کے فیم کو جدہ ٹاور کی وجہ سے خاصا نقصان پہنچے گا، اور ظاہر ہے جب فیم کو نقصان پہنچے گا تو دبئی کے بزنس اور ٹورزم پہ بھی کافی افیکٹ پڑے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے جدہ ٹاور کے ٹکر میں دبئی بھی میدان میں اتر چکا ہے۔ جی ہاں، جہاں جدہ میں جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، وہیں دبئی میں بھی ایک اور بلڈنگ کی کنسٹرکشن زوروں شوروں سے چل رہی ہے، جس کو دبئی کریک ٹاور کا نام دیا گیا ہے۔ دبئی کریک ٹاور کے بلڈر MR پراپرٹیز نے ابھی تک اس کی ٹوٹل ہائٹ ڈسکلوز نہیں کی، لیکن ان کا پلان یہی ہے کہ ان کو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ دبئی میں ہی رکھنی ہے۔ اگر جدہ ٹاور کی ہائٹ واقعی میں 3280 فیٹس رکھی گئی تو دبئی کریک ٹاور کی ہائٹ کو بڑھا کر اتنا کر دیا جائے گا کہ وہ جدہ ٹاور سے اونچی ہو جائے۔ دبئی کریک ٹاور کی کنسٹرکشن پر ہونے والے خرچے کا اسٹیمیٹ $1 بلین بتایا جا رہا ہے، جو 75 ارب روپے بنتے ہیں۔ فی الوقت جدہ ٹاور کے بلڈرز نے ٹاور کی کنسٹرکشن روکی ہوئی ہے، کیونکہ جن سعودی پرنسز نے جدہ ٹاور میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی ان کو سعودی گورنمنٹ نے کرپشن کیسز کی وجہ سے اریسٹ کیا ہوا ہے۔ اب کیونکہ جدہ ٹاور کا کام بھی رکا ہوا ہے تو MR پراپرٹیز نے بھی دبئی کریک ٹاور کا کام روکا ہوا ہے، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ آنے والے 1-2 سالوں میں برج خلیفہ نہیں بلکہ دبئی کریک ٹاور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہوگی۔ نمبر 2، ڈائنامک ٹاور۔ آخرکار لوگ اونچی بلڈنگ سے ایک نہ ایک دن تو ضرور بور ہو جائیں گے۔ اس کے لیے دبئی نے ایسے میگا پروجیکٹس بھی سٹارٹ کر دیے ہیں جو آنے والے سالوں میں دبئی کے بزنس کو مزید بوم کر دیں گے، اور ان پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے ڈائنامک ٹاور۔ بے شک یہ ٹاور ہائٹ میں برج خلیفہ سے کافی کم ہوگا، لیکن اس میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو دنیا میں کسی بھی ٹاور میں موجود نہیں۔ جی ہاں، اس ٹاور میں ٹوٹل 80 فلورز رکھے گئے ہیں، لیکن یہ 80 فلورز کوئی عام فلورز نہیں بلکہ یہ ہر وقت گول گھومتے رہیں گے، جو دور سے دیکھنے پر لوگوں کو واقعی ایک اندیکھا منظر پیش کریں گے۔ ڈائنامک ٹاور میں رہنے والے لوگ اپنے فلورز کی روٹیشن سپیڈ بھی کنٹرول کر سکیں گے۔ سن سیٹ دیکھنے کا موڈ ہو یا سی ویو دیکھنے کا، فلورز کو روٹیٹ
करके अपनी मर्जी के नज़ारे आराम से देखे जा सकेंगे। जो टेक्नोलॉजी इस डायनेमिक टावर में इस्तेमाल होगी वो वाकई बहुत ही अनोखी है। हैरत की बात यह है कि इस टावर के हर फ्लोर की कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं बल्कि फैक्ट्री में अलग से की जाएगी और बाद में ये फ्लोर्स ट्रांसपोर्ट करके साइट पर पहुंचाए जाएंगे और एक के ऊपर दूसरा फ्लोर रखकर बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाएगा। बिल्डर्स का मानना है कि इस तरीके से इसमें लगने वाला खर्चा 30% कम होगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट में टोटल 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्चा होगा, जो तकरीबन 90 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 3, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दुबई में बनाया जाने वाला ये म्यूजियम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की एक शानदार एग्जाम्पल होगा। इस म्यूजियम में पुराने जमाने की चीजें नहीं बल्कि आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिनको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाएगा। जी हाँ, म्यूजियम के अंदर इंसानी दिमाग के कारनामे और टेक्नोलॉजी से भरपूर चीजें बनाई जाएंगी। म्यूजियम के अंदर रोबोट्स वहाँ आने वाले इंसानों का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इसके अलावा रोबोट्स अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे कारनामे करके दिखाएंगे जो शायद कभी इंसान भी नहीं कर सकता। साथ साथ रोबोटिक कार्स, मोटरसाइकिल और रोबोटिक ड्रोन्स की नेक्स्ट जनरेशन इस म्यूजियम में शोकेस की जाएगी। ये म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड पर बनाया जा रहा है, जिस पर लगने वाला खर्चा अभी तक 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। नंबर 4, हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंतहाई कम वक्त में इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है और वो भी बहुत कम खर्च में। हाइपरलूप एक बहुत बड़ा ट्यूब टनल है जिसमें छोटी छोटी कैप्सूल्स में इंसान बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। ये पूरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक बेस्ड है, यानी इसमें किसी किस्म का भी फ्यूल इस्तेमाल नहीं होता। हाइपरलूप में चलने वाली कैप्सूल्स 1123 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी। ये स्पीड कई हवाई जहाज की स्पीड से भी ज्यादा है, जबकि इनके चलने से अंदर बैठे लोगों को किसी किस्म का भी शोर सुनाई नहीं देगा। इन कैप्सूल्स में विंडोज तो नहीं है, लेकिन इनमें हर पैसेंजर्स के लिए एंटरटेनमेंट स्क्रीन जरूर मौजूद होगी। फिल वक्त ये हाइपरलूप दुबई से अबू धाबी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जो इस 1 घंटे के सफर को हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 12 मिनटों में ही पार कर लेगा। दुबई में इस हाइपर लूप का स्टेशन बुर्ज खलीफा के करीब, जबकि अबू धाबी में इत्तेहाद टावर्स के आसपास बनाया जाएगा। नवंबर 2020 में हाइपर लूप का सक्सेसफुल टेस्ट रन भी किया जा चुका है। हैरत अंगेज तौर पे हाइपर लूप को बनाने में हर किलोमीटर पर 225 करोड़ रुपयों का खर्चा आएगा, यानी सिर्फ दुबई से अबू धाबी के लूप पर 312 अरब रुपयों का खर्चा आने वाला है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो हो गया हाइपर लूप जो दुबई और अबू धाबी को जमीन से ही कनेक्ट करेगा, लेकिन दुबई से इंडिया तक हाइपर लूप के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के दरमियान होने वाली एक मीटिंग में ये प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ था, जिसको दुबई के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। दुबई और इंडिया के शहर मुंबई के दरमियान समंदर के जरिए ये टनल बनाया जाएगा, जिसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और सिर्फ 2 ही घंटे में ये सफर पार किया जा सकेगा। ये अंडर वाटर टनल समंदर के बॉटम पर नहीं बल्कि समंदर की सतह पर ही तैरता रहेगा और ट्रेन के अंदर मौजूद लोग सफर के साथ साथ समंदरी दुनिया भी देख सकेंगे। 2000 किलोमीटर की इस दूरी को पार करने के लिए ये ट्रेन 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी और इस अंडर वाटर ट्रेन टनल के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान इंसान तो सफर करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऑयल भी इंतहाई कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। नंबर 5, अलादीन सिटी। दुबई क्रीक पर 4000 एकड़ पर बनने वाली ये है दुबई अलादीन सिटी। ये प्रोजेक्ट अलादीन और सिंदबाद की स्टोरी से इम्प्रेस होकर बनाया जा रहा है, जिसमें तमाम बिल्डिंग्स की शक्ल अलादीन के चिराग जैसी है। हर बिल्डिंग एक दूसरे से एयर कंडीशन टनल के जरिए आपस में जुड़ी होंगी। अलादीन सिटी में होटल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, फ्लैट्स तो होंगे ही और साथ साथ 900 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस भी होगी। ये प्रोजेक्ट दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 1125 अरब रुपयों का खर्चा होगा। नंबर 6, जुमेरा बे आइलैंड्स। दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं मैन मेड आइलैंड्स, जिसकी एक जीती जागती एग्जाम्पल दुबई में पाम जुमेरा के नाम से मौजूद है। ये पाम जुमेरा खजूर के दरख्त जैसा आइलैंड समंदर में बनाया गया था, जहाँ पर रिहाइश 2007 में ही स्टार्ट हो चुकी थी। ये पाम जुमेरा समंदर में पत्थर और रेत डालकर इंतहाई महारत से बनाया गया, लेकिन इतने बड़े आइलैंड पर पत्थर और रेत डालने की ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट इतनी कम नहीं थी। पाम जुमेरा को
को बनाने में तकरीबन 900 अरब रुपयों का खर्चा आया था और इस खर्चे में 112 अरब रुपयों का एटलांटिस होटल शामिल नहीं है, जिसमें वाटर पार्क्स और अंडर वाटर एक्वेरियम भी मौजूद है। पाम जुमेरा इतना बड़ा है कि इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कामयाबी के बाद दुबई की गवर्नमेंट एक और मैन मेड आइलैंड बना रही है, जिसको जुमेरा बे आइलैंड का नाम दिया गया है। इस आइलैंड की शक्ल एक सी हॉर्स से मिलती जुलती है। जुमेरा बे आइलैंड का काफी तर हिस्सा कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें यॉट क्लब, अपार्टमेंट्स और एक 5 स्टार लग्जरी बुल्गारी होटल भी मौजूद है। नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील जो अभी अमेरिका के शहर लास वेगस में मौजूद है, उसका रिकॉर्ड भी बहुत जल्द दुबई तोड़ने वाला है। जी हाँ, दुबई मरीना पर दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 210 मीटर बताई जा रही है। इस व्हील में टोटल 45 कैप्सूल्स हैं, जिन पर एक ही वक्त में 1400 लोग दुबई मरीना के शानदार नज़ारे देख सकेंगे। ये फेरिस व्हील पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ इसकी लॉन्च कोविड-19 की वजह से डिले हो गई थी। इस व्हील को बनाने में 2000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का खर्चा आया था, जो 2021 में किसी भी वक्त लॉन्च हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।